وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكتابه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بلند ترسل اللهم صل على محمد وعلى محمد. انتہائی قابل عزت و قابل احترام محترم معزز سامعین، یہ جو ہمارا سلسلہ گفتگو ہے یہ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم بے وسیلہ شہزادی کونین ہم کچھ حقائق، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو بات میں دوست بارے دیگر بلند تر صلوات. سب سے پہلے تو دعا ہے کہ پروردگار عالم بحق کے شہزادی کونین ہمارا ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور جب روز محشر ہو تو حشر کے تمام مقامات پہ سایہ شہزادی کونین نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اور ہم سب کے مرحومین کو شفاعت جناب صدیقۃ الکبریٰ نصیب فرمائے. گرامی قدر، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایام فاطمیہ جا رہے تھے اور ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، میں کوشش کروں گا کہ آج کے مجلس میں اس کے کچھ پہلو جو اختتامی ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کر سکوں. ہم نے یہ طے کیا ہے، آج چونکہ یہ ایک نئی جگہ ہے اس لیے میں ان کلمات کو دہرا رہا ہوں، تذکر کر رہا ہوں کہ ان مجالس کے اندر ہم خطابت نہیں کرتے، ہم ایک نجی محفل کے ذریعے اہل بیت کی سیرت کو اور کردار کے کچھ پوائنٹ جو افاقی پہلو ہیں ان کو، کچھ اہل بیت کی سیرت میں سے یہ پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں، ان کو ذکر کرتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو ان آبجیکٹو کے ذریعے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں. تو یہ وہ محفل نہیں ہے جس طرح ہماری مجالس ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر دوران گفتگو بھی کسی احباب کا، دوست کا کوئی ذہن میں سوال آئے تو وہ ہمیں روک کے اپنا سوال کر سکتا ہے، اور ہم کوشش کریں گے اہل بیت کی سیرت کی روشنی میں اگر ممکن ہوا تو فوری جواب دیں، اگر ممکن نہ ہوا تو پھر اس کو کتاب سے دیکھیں یا کسی عالم دین سے بھی رجوع کریں، تو پھر ہم کسی دوسری نشست میں اس سوال کا جواب بھی پیش کریں گے. صلوات پڑھتے ہیں. تو ہم نے قرآن مجید جو کہ مقدس مبارک لارید بے عیب کتاب ہے، اس میں سے ایک معروف ترین آیت کا انتخاب جو ہمارا سلسلہ گفتگو اس کے ذیل میں چل رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک بات ہے کہ رسول کی زندگی توجہ فرمائیں گے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. رسول نمونہ نہیں ہے، رسول کی زندگی نمونہ ہے.
अली नमूना नहीं है, अली की जिंदगी नमूना है। सैयदा नमूना नहीं है, सैयदा की जिंदगी नमूना है। इमाम हसन नमूना नहीं है, इमाम हसन की जिंदगी नमूना है। इमाम हुसैन नमूना नहीं है, इमाम हुसैन की जिंदगी नमूना है। क्योंकि ये मुमकिन नहीं है, मैंने बारहा मुहाफिल के अंदर कहा है कि हम कोशिश करके, रियाजत करके, इबादत करके, छिले काट के अगर कोई कहे कि मुझे अली बना दे या हसन बना दे या हुसैन बना दे, तो ये तकलीफ माला यताक है, ये मुमकिन ही नहीं है। ये कोई और हस्तियां हैं, ये नूरानी मखलूक है। हम लाख कोशिश कर लें, हम उन जैसे नहीं बन सकते, लेकिन कुछ उन्होंने तरीके, क्या ऐसा भी है कि हम कुछ भी कर लें तो उनकी सीरत पे अमल नहीं कर सकते? ना, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हम कहें कि जिस घर में शहजादी ने ज़िंदगी बसर की है, जिस हुजरे में, जिन लिबास में जो उनके घर की शिया थी, तो हमारे घर में भी वही लिबास हो, वैसा घर हो, वैसी शिया मुमकिन नहीं है। ये तकाजा भी नहीं है हमसे, ना खुदा की तरफ से, ना रसूल से, ना आले रसूल की तरफ से। ये हरगज़ तकाजा नहीं है कि जैसी हमने जिंदगी अपने घरों के अंदर बसर की है तुम भी वैसी करो। ये नहीं मुमकिन है। क्या कुछ भी मुमकिन नहीं है? हाँ, कुछ चीजें छोड़ी हैं जिन पर हमने अमल करना है, वो हमारे लिए वो नमूना बने हैं कि इनको देखकर हमने जिंदगी को कैसे बसर करना है। बात पहुंच रही है? अब सबसे पहले हमने ये देखना है, कुरान में कई मकामात पे भी इरशाद है कि ये जो वजूद है हमारा ज़ाहरी, ये उन जैसा वजूद नहीं है, ये हतमी है। जो इसके अंदर रूह है, जो हमारे अंदर रूहानियत है, ये उन जैसी नहीं है, फिर उन जैसे अमल का तकाजा भी नहीं है हमसे। क्या जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, क्या अहले बैत से भी खुदा का वैसे तकाजा है? नहीं, खुदा की कसम ऐसा नहीं है। उनके पीर से पाँव से तीर खींच लिया जाए तो उन्हें नहीं मालूम होता। यानी खुदा ने अली से ऐसी नमाज का तकाजा किया है जहाँ से तीर पाँव से निकल जाए और अली को महसूस ना हो। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन कि शैतान साम बन के आया और इमाम का अंगूठा मुंह में लेके तकलीफ पहुंचाता रहा है। क्या इमाम के खुशू खुजू में कमी आई है? क्या हम ऐसी नमाज पढ़ सकते हैं? मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या हमें ये तकाजा भी नहीं है कि नमाज ना पढ़ें? अगर वैसी नमाज नहीं तो जैसी मेरा वजूद है, मेरी रूहानियत है, मेरी रूह है, जैसा नफ्स मुझे अता किया है, उसके मुताबिक तो तकाजा है कि मैं नमाज पढ़ूं। तो फिर इस वजूद को कुरान ने दो हिस्सों में तकसीम किया है। ये शायद बड़ी दकीक बात है और मैं कोशिश करूंगा आसान लफ्ज़ों में आपकी गोशगुजार कर सकूं। एक ये ज़ाहरी वजूद है, एक इसका बातिन है, जिसे हम नफ्स कभी कहते हैं, कभी रूह कहते हैं, और कभी कभी उलमा की ज़बान में से अकल भी कहते हैं। ये ज़ाहरी वजूद हम देखते हैं, इसको हर रोज हमारी आंखों के सामने है। हमारा चेहरा कैसे है, हाथ कैसे है, सीना कैसा है, पाँव कैसे हैं, घुटने कैसे हैं, ये हम देखते हैं। और इसकी एक सिफ्त ये है कि जब ये बढ़ता है, मसलन पहले बच्चा था, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, लड़कपन आया, जवानी आई, फिर एक ऐसी उम्र आ गई जहाँ अब ये शायद फलता फूलता नहीं है, इससे आगे जहाँ रुकना था, जब एक इंतहा को पहुँच चुका है, 40-50 साल 60 साल, अब ये ऐसे ही रहेगा। इसमें घटने वाला नहीं, ऐसा नहीं है कि अब दोबारा से जवानी आ जाए, बचपना आ जाए, कोई इस तरह का चेंज आ जाए। नहीं, जहाँ पहुँच गया है पहुँच गया है। ये मैंने कहा ना, ये मजलिस नहीं है, ये निजी महफिल है हमारी। क्या कुछ बातें समझनी है, कुछ समझानी है। लेकिन ये नेमत है कि अगर इस ज़ाहरी वजूद के अंदर कोई तकलीफ आए, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, तायद फरमा दें, अगर किसी मकाम में वजूद के किसी हिस्से में कोई दर्द हो, कोई तकलीफ हो,
सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। अहले बैत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ये नेमत है। अब बहुत से मुझे ऐसे भी होंगे जो तकलीफ को जहमत समझते हैं ना। अगर ये नेमत ना होती, इस वजूद की किसी जगह पे कोई तकलीफ जो है, मैंने कहा ये नेमत है, अगर ना होती तो जब मौत आती तो पता चलता कितने नक्स पैदा हो चुके हैं इस वजूद के अंदर। अगर किसी आज़ा के अंदर तकलीफ है तो इंसान मतवज्जे होता है, खुदा मतवज्जे करता है कि इसमें नक्स पैदा हो गया है, इसकी इस्लाह के लिए कोशिश करो। बात वाज़ेह हो रही है। ये नेमत परवरदिगार है। तो फिर अगर ये दर्द तकलीफ ना होती तो मौत के वक्त पता चलता कि जिस्म के कितने अज़ा तो नाकस हो चुके थे। लेकिन रूह के अंदर ऐसा नहीं है। तो जो फरमाना जहां शुक्रिया है, ये वजूद एक मकाम पे बढ़ के रुक गया है, अब इसमें कमी नहीं आई। ये हो सकता है नाउज़ुबिल्लाह मैं जहर खा लूं और मैं अपने इस वजूद को खत्म कर लूं, लेकिन ये कम घटने वाला नहीं है। लेकिन रूह ऐसा नहीं है। देखो इस वजूद की भी कुछ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कोशिश करूंगा। ये हमारा जो मौजू चल रहा था, मैं आज इसको समेटने की कोशिश करूंगा। अगर अहले बैत की नुसरत शामिल हाल हुई तो एक सलवात पढ़ दें। ये वजूद की कुछ आते हैं, मुश्किल है इनकी, इस वजूद की आते भी छुड़वाना मुश्किल है। मसलन किसी दोस्त में जल्दी सोने की आदत डाली हुई है, जब वो वक्त आएगा तो फिर ज़्यादा देर इस वजूद को वो बेदार नहीं रख सकता। ये तकाजा करेगा कि मुझे सोना है, मुझे आराम करना है, मुझे बिस्तर चाहिए। अगर मैं चाहूँ भी तो इसकी आदत छुड़वाई जा सकती है, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। अगर कोई चीज़ मुझे खाने की आदत है तो कितने लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, नहीं आदत छोड़ते। क्या मुश्किल है इसमें? नहीं, ये कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिर ये लेकिन ये इसकी आदतें फिर भी छुड़वानी आसान है। मगर रूह की आदतें इंसान को बड़ा मजबूर करती हैं। वो इंसान किस लम्हे अपनी रूह में छुरा खोप देता है नहीं मालूम होता। इस वजूद की तकलीफ से महसूस हो जाता है कोई कौन सा हिस्सा डैमेज है, लेकिन रूह में कितने कांटे चुभते हैं कितने कांटे इंसान खुद अपने हाथों से रूह को जख्मी करता है दिन में कई मरतबा, नहीं मालूम होता। इंसान इसको इजी लेता, जैसे हर रोज दिन निकलता है, आज भी निकल गया, कल भी निकलेगा, जो जिंदगी बसर हो रही है। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। ये हर किसी को अपनी रूह नजर नहीं आती, मगर कुछ लोग हैं वो अपनी रूह को देखते हैं। लेकिन जिंदगी में खुदा कुछ मकामात में कभी इंसान को अपनी असल की तरफ, रूह की तरफ, अकल की तरफ, नफ्स की तरफ मतवज्जे करता है। कभी जिंदगी में मौका मिले तो इस पे कुछ एक्सरसाइज कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, इसको पढ़ने की, समझने की कोशिश की रूह क्या है। अच्छा कि मैं एक बच्चे भी बैठे हुए हैं तो मैं अर्ज कर दूं कि कितनी चीजें जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जानते हैं मगर उसके पहचानते नहीं हैं हम। नाम सुना होता है उसका, बहुत नाम सुना है हमने रूह का, नफ्स का, लेकिन अगर मुझ जैसे किसी शख्स से भी सवाल किया जाए कि आप जरा नफ्स की हकीकत बता दें तो शायद मैं भी आजाद आ जाऊं। ये रूह क्या है? याद रखिए मैंने अभी कहा कि ये जिस्म दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, एक ये जाहिर है, एक इसका बातन है। और वो बातन जिसे मैं कहता हूँ ये मेरा नफ्स, ये मेरी रूह, ये मेरी अकल, असल में वो मेरी नहीं है, मैं ही वही हूँ। माशाअल्लाह, मैं ही नफ्स हूँ, मैं ही रूह हूँ, मैं ही वो अकल हूँ। लेकिन जान कितना नाम सुना है, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं रूह के बारे में, नफ्स के बारे में, अकल के बारे में, लेकिन ये क्या है?
कोई नहीं जान रहा। लेकिन मरने से कुछ देर पहले इंसान की वो आंखें खुलेंगी कि जब इंसान अपनी असल को देखेगा, जब इस रूह को देखेगा, जब अपने नफ्स को देखेगा। मगर याद रखो उस वक्त कोई वापसी का मरहला नहीं होगा। अपनी जिंदगी में अपने नफ्स को पहचानना है। ये मौला का फरमान है, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। अब हमने इस नफ्स को मौत के बाद, मौत के वक्त ये नफ्स सामने होगा। लेकिन होता क्या, मैंने कहा ना कि इस बदन की आदतें छुड़वानी मुश्किल है, लेकिन इस रूह की आदतें और छुड़ाना मुश्किल है। मगर देखो ये रूह हमारी जो हमारी रूह बन रही, आप देख लें, जो जब बच्चा पैदा होता है तो एक फिजिकल जो चार्ट बनता है उसकी ग्रोथ के बारे में, आज सारे डॉक्टर, पूरी दुनिया के डॉक्टर उसे फॉलो करते हैं और देखते हैं कि इसकी ग्रोथ उसके मुताबिक हो रही है, घट रही है, कम हो रही है, बच्चा सेहतमंद है नहीं है। वो डॉक्टर आपको उसके बारे में बताता रहता है। लेकिन ये मैंने कहा है कि ये बढ़ता है, इसकी तकलीफ भी महसूस होती है, इंसान मतवज्जे होता है, उसका इलाज भी होता है, सेहतयाब भी इंसान होता है। लेकिन ये रूह का कैसे पता चले कि कब बीमार हुई है? ये रूह हमारी आदतों की वजह से बनती है। वो रूह का वजूद, वो नफ्स का वजूद जिसने हमेशा रहना है, जिसने लाखों साल शायद या हजारों साल बरज़ख की जिंदगी में जो हम हैं, हमने उसको फेस करना है इन चीजों को। वो हमारा वजूद कैसे, वो रूह की आदतों से बन रहा है। वो रूह की आदतें क्या है, कैसे पता चले? मैं बड़ा आसान एक इसका कुलिया आपके गोशेदार एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद कि ये जो हमारा वजूद नफ्स का, रूह का बन रहा है, ये हमारी आदतों के जरिए बन रहा है। मसलन मैं हर रोज ताखीर से नमाज पढ़ता था, आज उसको सही वक्त में पढ़ा है। तो अब जो रूह का वजूद बनेगा वो किस बुनियाद पे बनेगा? जो हर रोज ताखीर से बनती है, आज उसको शैतान से लड़के या किसी और तरीके से फजीलत पे वक्त पे पढ़ ली है। लेकिन जो वजूद रूह का, नफ्स का बन रहा है, वो हर रोज की रूटीन वर्क से बन रहा है। मसलन जब कभी बात करने, सबसे पहले जबान पे झूठ आता है या सच आता है? अगर झूठ आता है तो फिर रूह का वजूद, नफ्स का वजूद झूठ के जरिए बन रहा है। लेकिन अगर किसी वक्त मैंने सच कह दिया तो रूह का वजूद उस एक दिन पे नहीं बनेगा। तो जो फरमाया याद रखिए, अगर बेहतर इंसान बनना है, इस रूह को, वजूद को, नफ्स के वजूद को एक बेहतर बनाना है, फिर क्या करना है? अगर मैं कहूँ कि मैंने गौर किया मेरे अंदर कोई खराबी नहीं है, तो जो फरमा रहे मुश्किल तरीन जुमला कहने लगा कि इंसान अगर गौर करे तो उसे अपने अंदर कोई खराबी नजर आए, उसे कोई अपनी गलत आदत नजर आए, ये बड़े कमाल की बात है। अगर नहीं आए तो फिर मासूम फरमाते हैं सबसे बड़ी खराबी ये है कि तुम्हें अपनी खराबी नजर नहीं आ रही। मुश्किल तरीन का एक सबसे बड़ी खराबी ये है कि तुम अपने अंदर कोई खराबी देख नहीं रहे। इससे जब तुम किसी गलती का इतराफ ही नहीं करोगे, इस्लाह कैसे करोगे? मैं तो दूसरों की गलतियां देखता हूँ। एक वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का, वो कई मेरे जैसे भी होते हैं कि कभी तस्बीह हाथ में अल्लाह की पता नहीं क्या के विरद पढ़ते हैं और किसी मकाम पे बैठ जाते हैं। हर आने जाने वाले को देखते हैं कि किसी तरह के बुजुर्ग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के बैठे हुए हैं। एक नौजवान गुनगुनाता जा रहा है, बदमाशी करता हुआ जा रहा है और नाजेबा हरकत व सकनात उसकी चलते हुए कर रहा है और कहने लगा खुदाया देख, तेरा खाता है और तेरी
ہدایت کے خلاف، تیری جو دین ہے اس کے خلاف عمل کر رہا ہے، کھاتا تیرا ہے، تیری نافرمانی کرتا ہوا جا رہا ہے۔ پھر بات یہاں تک نہیں رہی، پھر کہنے لگے خدایا بروز معاشر جس مقام پر یہ ہو توجہ فرمانا، وہاں مجھے نہ رکھنا۔ یہ نہ دیکھیے کہ ماما سر پہ ہے، ابا شانوں پہ ہے، نماز پڑھاتے ہیں، بڑے دیندار لگتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر بعض اوقات دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں، گھمنڈ میں انسان مارا جاتا ہے، جہنم میں جانے کے لیے، آخرت کا عذاب چکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کی چیز بھی خدا کو ناراض کر سکتی ہے۔ دوسروں کی غلطیاں مت تلاش کیجیے۔ حضرت عیسیٰ کے دور کا ذمہ داری سے واقعہ پڑھ رہا ہوں، کتاب کے اندر دیکھتا ہوں پھر بولتا ہوں۔ جب وہ گزر گیا، آگے سے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ بھی آ رہے ہیں، اس نوجوان نے کی نظر پڑی، اس نے کہا آج تو پکڑے گئے، نازیبا حرکات و سکنات کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، اب مارے گئے، اب ان کی سرزن سے نہیں بچ سکیں گے، اب ان کی ڈانٹ پڑے گی۔ یہ وہ نبی خدا ہیں جو گھر میں چھپی ہوئی باتیں بتا دیتے ہیں، یہ اعجاز ہے، قرآن میں آیت ہے۔ اب ان کو پتا چل جائے گا کہ میری بدماشی، میری حرکت میں کیا تھی، خدایا اب بچا لے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ توجہ فرمانے، خدا نے کہا یہ میرا گناہ گار بندہ، اگر کوئی بھی، یہ مناجات بھی ہیں، اور کبھی آپ صحیفہ کاملہ کے اندر اور یہ مفاتیح جنان کے اندر بہت ساری مناجاتیں ہیں، جو گناہ گار مناجات کرتا ہے تو خدا اسے محبوب سمجھنے لگ جاتا ہے گناہ گار بندہ، خدا کی معصیت کرتا ہے، گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، خدا کہتا ہے اگر وہ پلٹ کے میری طرف آتا ہے تو میں فقط معاف نہیں کرتا، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ عظمت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ادھر رجوع کیا خدا کی طرف کہ خدایا اب حضرت عیسیٰ کی سرزنش سے، ڈانٹ ڈپٹ سے بچا لے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ خدا نے وحی نازل کر دی، اے عیسیٰ یہ دو بندوں نے دو دعائیں کی ہیں، میں کریم اللہ نے اس کو قبول کر لی، ان دونوں سے کہہ دو تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ مگر یاد رکھو اگر خدا کا مجرم ہے تو خدا معاف کر سکتا ہے، اگر میں آپ کا مجرم ہوں تو پھر خدا معاف نہیں کرے گا، مجھے آپ سے معافی مانگنی چاہیے، مجھے وہ تکبر کی اینک اتار کے آپ کے پاس آنا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ وہ غفور الرحیم ذات کا صدقہ، تو اگر غفور الرحیم ذات کا نمائندہ ہے تو مجھے معاف کر دے۔ خدا اپنی صفات کا بندے کو مظہر دیکھنا چاہتا ہے۔ چلو میں اس واقعے کو مکمل کروں، پھر اس طرح پلٹتے ہیں جو جملہ زبان پہ نکل گیا۔ خدا اپنے بندے کو اپنی صفات کا مظہر دیکھنا چاہتا ہے کہ خدا کی صفات بندے سے زیادہ، مولانا امیر المومنین نے خدا کی صفات کے مظہر بن جاؤ تو خدا تمہیں بے حساب عطا کرے گا۔ اب اس بزرگ نے کیا کہا تھا، اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا لیکن کہہ رہا تھا خدایا جہاں یہ بروز محشر جائے وہاں مجھے نہ لے کے جانا۔ اس نے کیا کہا، خدایا اب معاف کر دے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو جب اس نے توبہ کر لی، خدا کا محبوب بن گیا، تو خدا کا محبوب کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ عظمت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ جو چچا جان بزرگ جو اسے کہہ رہے تھے کہ خدایا جہاں یہ جائے وہاں مجھے نہ بھیجنا، وہ اپنے عمل پہ گھمنڈ کر کے جہنم میں چلے گئے۔ یعنی خدا دیکھتا ہے کہ کون کتنا مخلص ہے، خدا کہ ہاں عمل
की इतनी वक़्त नहीं है जितनी इखलास की वक़्त है। इसलिए कि वो रज़ाक है तो वो हमसे भी चाहता है कि तुम इस रज़ाक के रिज़्क बांटने वाले नुमाइंदे बन जाओ, कुछ देने वाले बन जाओ। चलो फिर एक और वाक़या भी जहन में आ गया है, तो मुक्स और अजमालन और खलासतन, वरना ये वाक़यात तकाज़ा करते हैं, तवील वाक़यात हैं तारीख़ के अंदर, और क़ससुल अंबिया के अंदर भी जो वाक़या मौजूद है कि कुछ लोग जमा हो गए, या मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कीजिए, कहत पड़ गया, कहा कि चलो चलते हैं, सहरा में आ गए। कहा बहुत मारूफ वाक़या है, यकीनन मुझे यकीन है कि हर मेरे मोहतरम सुनने वाले के जहन में होगा, लेकिन इसका तज़क्कर है कि बच्चों तक इस अमानत को मुंतकिल करना है। सहरा में आए, दुआ की, जनाबी मूसा कलीम खुदा हैं, कलीमुल्लाह हैं, दुआ की, दुआ मुस्तजाब हुई। खुद कहा कि ऐ मूसा बारिश करता हूँ, लेकिन इस महफिल में एक गुनाहगार है, जब तक वो इस महफिल से नहीं जाएगा बराने रहमत नहीं होगी। हजरत मूसा ने कहा कि ऐ मेरी कौम, ऐ मेरे लोगों, तुम में एक गुनाहगार है। खुदा कहते जब तक वो वापस ना गया बारिश नहीं होगी। अब मुझे तो पता है कि मेरा बातन कैसा है, इस ज़ाहरी लिबास में तो बहुत से छुपे हुए हैं, लेकिन अंदर के बातन को हर इंसान जानता है। मैं यहाँ बैठ के तो बड़ा मुत्की नजर आ रहा हूँ, और मुझे पता है मेरे अंदर क्या है, तो जो है ना, हर इंसान को अपना पता है। अब उसने कहा कि ठीक है, अगर मेरे जाने से बारिश होती है तो मैं चला जाता हूँ। अब उठना चाह रहा था, फिर जहन में ख्याल आया कि अब उठूंगा, ये सारे लोग कहेंगे हम तो तुम्हें बड़ा भला समझते थे, तुम इस कदर गलीज हो कि तुम्हारी वजह से पूरी उम्मत पर अजाब है, बराने रहमत नहीं हो रही, कहत पड़ा हुआ है, अब लोग क्या कहेंगे। खुदाया तू रहमान रहीम है, तू गफूर रहीम है, अब इस शर्मिंदगी से मुझे बचा ले, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। अभी वो ना उठा था कि उधर से बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उधर से खुदा ने की तरफ मतवज्जे हुए हज़रत मूसा, खुदाया तू तो कहता कोई नहीं गया, अब बारिश हुई। कहा उसी गुनाहगार के सबब अब मैंने बारिश भेज दी, उस गुनाहगार की वजह से अब बारिश। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया कि परवरदिगार बताएगा वो कौन है, सुना हुआ है वाक़या। कहा कि जब वो गुनाहगार था उस वक्त मैंने उसे आपके सामने जिक्र करके शर्मिंदा और रसवा नहीं किया, अब वो तौबा करके मेरा महबूब बन गया है, क्या मैं अब उसे रसवा कर सकता? ये वो चाहता है कि मेरी सफात अपने अंदर पैदा करो, तो कहा कि फिर कुछ देने वाले बन जाओ। जब देने की बात आती है हर बंदा समझता है शायद पैसों की बात हो रही है, काश कि पैसे देकर उसकी रजा मिल जाती। हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या कहने, फिर भी बड़ा आसान, क्या कहने, माशाअल्लाह। उसकी 99 सिफात हैं, एक एक सिफ्त पे अमल करो, एक्सरसाइज करो। मुमकिन नहीं है कि हम 99 सफात पे एक दिन में अमल करना शुरू कर दें, एक एक सिफत पे। यही वजह है कि आज भी 1400 साल गुजरने के बावजूद भी अहले बैत के लोग दीवाने नजर आ रहे हैं, बेशक उन पर अपनी जानें कुर्बान करने वाले नजर आ रहे हैं, उनके फिदाई नजर आ रहे हैं, उन पर मर मिटने वाले नजर आ रहे हैं। क्या सबब है कि वो उस करीम जात के सफात की मजहर थी, हस्तियां हुई है। बेशक बेशक उन्होंने देने की ठान ली थी, वो अपनों को भी देते थे, बेगानों को भी देते थे। बेशक बेशक। अगर बहुत ज्यादा रिज़्क मिल जाए, ये ना कहना कि आले मोहम्मद का बड़ा करम है। रिज़्क का मिलना उनकी खुशनुदी का सबब नहीं है, वो अपनों को भी देते थे, दुश्मनों को भी देते थे। लेकिन जिसे वो अपना बनाते हैं
اسے فقط مال دنیا سے نہیں نوازتے، اسے اپنی محبت دیتے ہیں، پھر اس محبت پہ قربانی طلب کرتے ہیں۔ اوئے ہوئے واہ واہ سبحان اللہ۔ جب کبھی آل محمد کے نام پہ، خدا کے نام پہ، رسول خدا کے نام پہ کوئی مصیبت آپ پر، مجھ پر آئے تو پھر سوچنا چاہیے اب یہ ہستیاں ہم سے راضی ہیں۔ یہ اہل بیت دینے والے تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو قاتل کو شربت پلا رہی ہیں۔ بے شک۔ یہ سن 63 ہجری میں مدینے میں قحط پڑا تھا، جو تاریخ سے وابستہ شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس وقت قحط کے سبب امام علی زین العابدین علیہ السلام گندم بانٹتے تھے، جوں بانٹتے تھے، مگر جب کسی کو دیتے تھے اس کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے۔ فرمایا اس رضا کے اگر نمائندے ہو تو پھر اخلاص سے دو، احسان کے ساتھ نہ دو۔ دینا ہے تو کسی پہ احسان نہ کرو، اخلاص کے ساتھ اس کی جو ہے مدد فرما دو۔ بے شک بے شک بے شک۔ ایک شخص ہے، اس کی جب جھولی میں، اس کے کپڑے میں گندم ڈالی اور امام اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، کہا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ شاید مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے تو مجھے نہ دیتے۔ امام نے فرمایا میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں جب خطبہ احتجاج میرے بابا امام حسین کربلا میں دے رہے تھے، تو ہی تھا جس نے پتھر میرے بابا کی پیشانی پہ مارا تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے۔ کہا لیکن ہم کریم ابن کریم ہیں، اس کریم خالق کے کریم نمائندے ہیں۔ سینی گرامی قدر، لیکن یہاں ایک بات ہے کہ اگر جب دینے کی بات کرتا ہوں، پھر کتنے ایسے مومنین، کچھ احباب ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم تو خود خستہ حال ہیں، ہم کیا دے سکتے ہیں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ تنہائی میں کسی کو دعا تو دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کو ظاہری اعتبار پہ کچھ دیتے ہو تو پھر دیکھو کہ نماز شب میں اس کے لیے دعا بھی آپ کی زبان پہ آتی ہے یا نہیں آتی۔ یہ اخلاص ہے۔ اگر اخلاص کسی کو محبت دو گے تو یہ خدا کا نظام ہے جو میں آج تک کلیہ سمجھا ہوں، اور یہی شاید نتیجہ بھی ہے کہ اگر کسی کو کچھ خلوص سے تم دو گے، وہی چیز کئی گنا بڑھ کے آپ کی طرف پلٹ کے آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ طے ہے، کیا کہنا جی، یہ تجربے میں آئی ہے۔ کبھی کبھار آپ پر کو دیکھو، اگر میں کہتا ہوں اس زندگی کے اندر ہمیں کچھ ہوم ورک کرنا ہے، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے، شاہ صاحب میں دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے، کئی واقعات میرے پیش نظر ہیں کہ جب انسان موت کے قریب بڑھاپے میں جاتا ہے، پھر اسے ایک طلب ہوتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، میری اولاد میں سے، میری آل میں سے، میرے دوستوں میں سے کتنے۔ ایک واقعہ میں نے ایک بندے سے سنا کہ اس نے ایک عالم دین کی زبان سے میں نے سنا، اس نے کہا کہ مجھے ایک کال آئی ایک شخص کی کہ میرے باپ مرنے والے ہیں اور آپ اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کریں۔ تو میں کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے اس کے گھر میں، تو دیکھا، کہا کدھر ہے آپ کا باپ؟ تو کہا ہمارے بچے ڈر رہے تھے، اس سے نفرت کر رہے تھے، ہم نے اس کی چارپائی اٹھا کے ڈیوڑی میں رکھ دی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر پھر وہ ایسا وقت آتا ہے، ایسا زمانہ آتا ہے کہ پھر پلٹنے کا اور کچھ کرنے کی کوشش کرنے کا، پھر کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اب ہم نے اپنے چاہنے والے، محبت کرنے والے، ہمارا خیال رکھنے والے اس زندگی میں بنانے ہیں۔ وہ کیسے بنانے ہیں؟ جس چیز کی مجھے آخرت میں اور اس بڑھاپے میں ضرورت ہے، آج وہ مجھے دینی ہے لوگوں کو۔ اگر اولاد سے محبت کروں گا تو یہ محبت پلٹ کے بڑھاپے میں مجھے ملے گی۔ اگر بیوی سے، بھائیوں سے، آج کتنے واقعے کہ اولاد سرکش ہو رہی ہے، اولاد دور بھاگ رہی ہے، بھائی دور بھاگ رہے ہیں، بہنیں دور بھاگ رہی ہیں، رشتہ دار دور بھاگ رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے محبت نہیں دی، میں نے خلوص نہیں دیا ہوں۔
میں نے ان کا خیال نہیں رکھا. اب یہ دوریاں بڑھ رہی ہیں. اب اگر ان دوریوں کو ختم کرنا ہے، اپنے بڑھاپے کو سنوارنا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، تو وہ کچھ دینا شروع کر دیں جس کی آپ کو اس دنیا میں بھی ضرورت ہے، مرنے کے وقت بھی ضرورت ہے، مرنے کے بعد بھی ضرورت ہے. کہ کل اگر کوئی میرے لیے ہاتھ بلند کرے تو آج مجھے کسی کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا ہے. بے شک اگر آج کل مجھے اپنے بڑھاپے میں مجھے میری اولاد کی ضرورت ہے تو آج پھر مجھے اپنے والدین کی خدمت کرنی پڑے گی. تو جو فرما رہے ہیں محبت بانٹیے، خدا پلٹا کے کئی گنا بڑھا کے محبت آپ کو واپس کر دے گا. کہ مولا کا فرمان ہے کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. اگر خدا نے مجھے توفیق دی ہے تو مجھے ضرورت ہے کہ میں علم بانٹوں، قرآن کا، حدیث کا، تاریخ کا، اہل بیت کی سیرت کا علم میں منتقل کروں کہ خدا مجھے پلٹا کے میرے علم و بصیرت میں اور اضافہ کر دے. یہ مجھے لالچ ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا. عظمت محمد و آل محمد صلوات. اور انہی بی بی کے ایام میں ہم نے بی بی کی عظمت اور بی بی کی فضیلت لوگوں کے سامنے بیان فرمائی کہ جب لوگوں کے دلوں میں شہزادی کی عظمت و محبت بڑھے گی تو پھر آل محمد کی طرف سے بھی پلٹ کے ہمیں محبتیں ملیں گی، شفاعت ملے گی، آخرت ملے گی، دنیا ملے گی. اسی لیے ایک ایک گھر میں ہم یہ اہتمام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. یہی وجہ ہے، میں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں کہ قرآن کی آیت سورہ اعراف کے اندر ہے کہ الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. کہا کہ جو ہماری آیات پہ ایمان رکھتے ہیں جب تمہیں ملیں تو انہیں کہو السلام علیکم. تو سلام کا کرنا مستحب ہے. میں نے جو بات کی اس کا دعویٰ قرآن سے دینے لگا ہوں. اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. سلام اتنا زیادہ اہم واجب ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، اگر تمہیں حالت نماز میں کوئی سلام کہتا ہے تو وہاں حکم خدا، شریعت کا حکم، وہاں نماز کو روکو اور جن لفظوں سے تمہیں اس نے سلام کیا ہے پلٹ کے انہی لفظوں کے ساتھ تم اس کو سلام کا جواب دو. تو جو چیز ہم پر واجب ہے آل محمد پر اوجب ہوتی ہے. واجب کسی کی اور اوجب کی تعریف ہے، یہی آخری جملہ ہے میرا. نماز واجب ہے آپ پر اور میرے اوپر، نماز واجب ہے، مگر واجب کی قضا ہوتی ہے، اوجب کی قضا نہیں ہوتی. آپ پر اور مجھ پر نماز واجب ہے، بعد میں پڑھی جا سکتی ہے. معصوم پر نماز واجب نہیں ہوتی، اوجب ہوتی ہے. یہی وجہ تھی کہ جب علی کی نماز قضا ہوئی تو سورج پلٹ کے آیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. جب ہم پر سلام کرنا، ہمیں آل محمد، عقیدتاً آل محمد کو اپنے الفاظ سے ہم سلام کرتے ہیں. تو آپ پر اگر سلام کروں تو آپ پر واجب ہے کہ مجھے سلام کرے. لیکن جب ہم آل محمد کو سلام کرتے ہیں اپنی محافل میں، مجالس میں، جلوسوں میں، عزاداریوں میں، تو پلٹ کے معصوم پر اوجب ہوتا ہے کہ وہ سلام کا جواب دے. تو جب 14 ہمیں سلامتی کی دعا دیں گے پھر دنیا میں بھی خیر ہوگی، آخرت میں بھی خیر ہوگی. تو دعا ہے کہ پروردگار بحق شہزادی کنین ہمیں ان کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا. شہزادی کنین کے صدقے ہمارے علم میں، بصیرت میں، عمل میں خدایا برکات عطا فرما، دنیا و آخرت کامیابیاں نصیب فرما. جن جن گھروں میں یہ ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے خدایا ان گھروں کی حفاظت فرما، ان گھر والوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمیں
ہمیں اہل بیت کی سیرت سے جو کچھ حاصل ہوا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہم اس عارضی اور فانی دنیا کو چھوڑ کے آخرت میں جائیں تو ہمیں اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب ہو، ہمارے مرحومین کو شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل دعا، جتنے حاضرین ہیں ان کے مرحومین کے لیے، اور ملت جعفریہ کے تمام شہداء کے لیے، اور فلسطین کے شہداء کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے ہدیہ فرمائیں۔